बहुत से लोग बैठे हैं, मैं सभी को अभिनंदन करता हूं। और आप सब लोग जो इस यात्रा के चरण के समापन में यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। साथियों, मैं बहुत क्षमा चाहता हूं, मैं आपके बीच खुद उपस्थित नहीं हो पा रहा हूं आज। बहुत तैयारी सब कार्यकर्ताओं ने करी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने करी, और सभी लोगों ने बड़े जुनून के साथ इस यात्रा को एक शानदार तरीके से निकाला। और आज समापन में मुझे यहाँ आना था, लेकिन 4-5 घंटे हवाई अड्डे पे बैठने के बाद मेरी फ्लाइट रद्द हो गई और मैं आज आपके बीच नहीं आ सका हूं। लेकिन मुझे मौका मिला आप सबको संबोधित करने का, उसके लिए मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। दोस्तों, यात्रा कांग्रेस पार्टी ने इस मकसद से निकाली है कि गुजरात की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, लगातार प्रचार करने में, भाषण देने में, अपनी पीठ थपथपाने में ये लोग आगे रहते हैं। लेकिन इस देश का जो आम नागरिक है, जो किसान वर्ग है, जो नौजवान है, छोटा उद्योगपति है, आज बहुत पीड़ा में गुजर रहा है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अमित जी को, उनकी तमाम टीम को, कि इन्होंने आज एक बीड़ा उठाया है। आज कोई चुनाव नहीं है, आज कोई मतदान नहीं है, आज हम प्रचार नहीं कर रहे, लेकिन आम आदमी की आवाज बनकर कांग्रेस के एक कार्यकर्ता सरकार से सवाल पूछ रहा है कि हमारे किसान नौजवानों के लिए आपने इतने सालों में क्या किया। बार बार जनता ने मौका दिया, आपको सत्ता में बिठाया, और सत्ता का पूर्ण रूप से दुरुपयोग ये सरकार कर रही है। मैं कई बार गुजरात के अलग अलग इलाकों में गया हूं और मैंने देखा है कि गुजरात में भी सिर्फ चंद लोग, चंद व्यक्ति इस विकास का फायदा उठा रहे हैं। जो आम जनता है, जो पिछड़ा वर्ग है, आदिवासी है, दलित है, नौजवान है, बुजुर्ग है, आज वो भी पीड़ा में है। ना तो किसान को मुआवजा मिलता है, ना इस महंगाई के जमाने में लोगों को अपना जीवन व्यतीत करने का मौका मिलता है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि इस यात्रा के माध्यम से एक बहुत बड़ा संदेश प्रदेश की सरकार को और केंद्र की सरकार को मिलना चाहिए कि वोट लेने के बाद जिस प्रकार का शासन की उम्मीद करते थे, वो शासन ये लोग नहीं दे पा रहे हैं। और मुझे बड़ा दुख है कि आज सत्ता का दुरुपयोग कर जिस प्रकार से संस्थाओं को इन्होंने कैप्चर किया है, आज प्रत्येक संवैधानिक संस्था संकट में है। निर्वाचन आयोग ने जिस प्रकार का रवैया अपनाया है, उससे बड़ा दुख होता है कि 70 सालों तक इस देश में अलग अलग सरकारें रही हैं और तमाम सरकारों ने इन संस्थाओं को पोषित करने का काम किया, इनकी निष्पक्षता को, इनकी विश्वसनीयता को बनाकर रखा। लेकिन आज भाजपा के शासन में डबल इंजन की सरकार है, इन्होंने दुरुपयोग कर उन संस्थाओं को खोखला किया है। आज अनेक राज्यों में वोटरों की गिनती हो रही है, उनकी पहचान की जा रही है, लेकिन जैसा राहुल गांधी जी ने प्रमाण देकर बताया है, लाखों लाख लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं। और नाम किसके काट रहे हैं? गरीब के, किसान के, अशिक्षित के, मजदूर के, वो लोग जो मेहनत कर अपना पेट पालते हैं, उनके नाम सुविधाजनक तरीके से वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। इसके खिलाफ पूरे देश को इकट्ठा होना पड़ेगा। इस समय तमाम विपक्षी दल संसद के अंदर और संसद के बाहर लगातार आवाज उठा रहे हैं, और गुजरात की जमीन से आवाज उठनी चाहिए कि हमारे हक, हमारा अधिकार, हमें जीवन की जो छूट संविधान ने दी है, उसको हम परंपरा तरीके से बनाकर रखें। आज कोई भी संस्था आप देख लीजिए, सब लोग आज डर के माहौल में जी रहे हैं। हमारे मोबाइल फोन्स के ऊपर ये लोग करना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की हम उसको पकड़ सकें, उसको देख सकें, उसकी जो प्राइवेसी है उसको भंग करने का काम कर रहे हैं। गुजरात के अंदर इतनी तस्करी हो रही है, शराब का खुला व्यापार हो रहा है, खरबों रुपए की ड्रग्स पकड़ी जा रही हैं, और दोनों सरकारें कुछ करने के लिए मना करती हैं। चंद लोगों का फायदा पहुंचाने के लिए, चंद लोगों को मुनाफा कमाने के लिए ये सरकार काम करती है। आज तमाम नेता हमारे मंच पर बैठे हैं और पूरे गुजरात का नेतृत्व बैठा है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने बीड़ा उठाया और लोगों की आवाज को बुलंद करने का काम किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि राहुल गांधी ने संदेश दिया है कि ये जो आवाज उठी है पहली, ये गुजरात से उठी है। और यहां मंच पर देखता हूं मैं, भरत भाई बैठे हैं, हमारे तमाम नेता उपस्थित हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत मैं साधुवाद देता हूं कि आपने यात्रा निकालकर जनता की आवाज को ताकत देने का काम किया है। चाहे खड़गे साहब हो, चाहे सोनिया गांधी जी हो, हमेशा उन पर तमाम एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है, झूठे केस बनाए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके हम लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं।
आपका साहित्य, आपका सहयोग मिलेगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी आवाज बनकर दोबारा, गुजरात में जो समय था, बहुत ताकतवर, बहुत प्रभावशाली हमारा दल था, आज वो समय आ गया है कि दोबारा हमें कांग्रेस पार्टी को जीवित करना है। और अमित भाई, भरत भाई और आप सब जो मंच पर बैठे हैं, आपके नेतृत्व में दोबारा से कांग्रेस पार्टी को ताकत मिलेगी, मैं ऐसा मानता हूं। आज इतने सारे लोग यहाँ मीटिंग में मौजूद हैं, इस बात का प्रतीक है कि जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। आप किसान की आमदनी दुगनी करने की बात करते हैं, करोड़ों रोजगार देने की बात करते हैं, लेकिन अंततः होता क्या है? चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए तमाम सरकार की ताकत, तमाम सरकार की पॉलिसीज और पूरा जो कार्यक्रम सरकार का है, सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों को मदद पहुंचाने के लिए है। मुझे दुख है कि इस देश में 40% इस देश की संपत्ति मात्र 1% लोगों के हाथ में है। ये क्यों हो रहा है? इस देश में अगर कानून बना किसान की मदद के लिए, नरेगा के लिए, वो कानून किसने बनाए? तो कांग्रेस पार्टी ने कानून बनाए हैं। आप सबसे मैं आग्रह करता हूं, ये संदेश लेकर, ये बात सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत जाए हमारा मकसद नहीं है, लेकिन लोगों में जो खाई बढ़ गई है, अमीर और गरीब की, शिक्षित और अशिक्षित की, उस खाई को हमें कम करना पड़ेगा। उसके लिए जनता का समर्थन और जनता का आशीर्वाद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस यात्रा के माध्यम से आप लोगों ने संदेश दिया है और संसद चल रही है। संसद में बैठे लोग भी देख रहे हैं कि वो लोग जो तानाशाही रवैये से आज को दबाना चाहते हैं, उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। आप सब लोगों ने जो मेहनत कर आज यात्रा निकाली है, समापन किया है, भविष्य में मुझे लगता है इससे बहुत ज्यादा ताकत और व्यापक तरीके से हम लोग यात्राएं निकालेंगे, प्रोग्राम करेंगे और राहुल जी और प्रियंका जी के हाथ को मजबूत करेंगे। मुझे बड़ा खेद है, मैं वहां पे नहीं आ सका। बहुत घंटों तक हमने कोशिश करी, लेकिन आप लोगों की मेहनत रंग लाएगी और हर मुकाम पर हम लोग आपके साथ खड़े हैं। आने वाले जो चुनाव होंगे, वहां पर कांग्रेस पार्टी और मेहनत करेगी, लेकिन गुजरात में जो कांग्रेस का वर्चस्व था, कांग्रेस की जो ताकत थी, वो समय था जब गुजरात ने प्रगति करी, यहाँ पे उद्योग लगे और सब लोग संपन्न हुए। दुर्भाग्यवश आज भी कुपोषण हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, उससे गुजरात की जंगा त्रस्त है और गुजरात के लोगों को आज कांग्रेस से उम्मीद है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब लोग सीटों पर खरा निकलेंगे। आपने इतनी मेहनत कर ये कार्यक्रम आयोजित किया और सच में आज बड़े बात दुख है कि मैं खुद नहीं आ सका। मेरा बहुत मन था कि आपके बीच में आऊं, आप लोगों से मिल सकूं, लेकिन बहुत जल्द दोबारा मौका आएगा, मैं आपके बीच में रहूंगा। इस प्रकार के कार्यक्रम, पार्टी संगठन को मजबूत करने की जो योजना हमारी पार्टी की है, अध्यक्ष जी की है, उसमें हम लोग कामयाब रहेंगे। एक बार पुनः तमाम दूर दूर से आए कार्यकर्ताओं को, जनता को, नौजवानों को, किसानों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का असीम प्रेम और प्यार और सद्भाव हमारे पे बना रहेगा। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपकी मदद और सेवा के लिए हमेशा हाजिर है और मैं व्यक्तिगत रूप से भी जहां हमारी मदद हो सकती है, जहां आप मदद चाहेंगे, तमाम लोगों की, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का संबल देने के लिए, मदद करने के लिए मैं हमेशा हाजिर रहूंगा। જેમ સચિનજીએ કીધું કે આજે કોઈ ચૂંટણી પણ નથી, આજે કોઈ મત પણ નથી લેવાના, આજે કોઈ સરકાર પણ બદલવાની નથી, પણ ગુજરાતની પ્રજાના જે પ્રશ્નો છે, જે તકલીફો છે, જે દર્દ છે, જે પીડા છે, જે આક્રોશ છે, એને વાચા આપવા માટે પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા જન આક્રોશ યાત્રાની શરૂઆત કરવામાં આવી। આપણા મંચ પર બિરાજમાન બધા જ આપણા વરિષ્ઠ આગેવાનો, તમામ ઉત્તર ગુજરાતમાંથી પધારેલા આપ સૌ વડીલો, ભાઈઓ, બહેનો અને યુવાન મિત્રોનું અહીંયા સ્વાગત પણ કરીએ છીએ। જેમ અહીંયા વાત કરી કે જ્યારે ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદ થયો, ગુજરાતનો ખેડૂત ચોધાર આંસુએ રડતો હતો, સરકાર પાસે મદદની રાહ જોઈને બેઠો, એવા સમયમાં કોંગ્રેસ દ્વારા સોમનાથથી કિસાન આક્રોશ યાત્રાની શરૂઆત કરી અને એને દ્વારકામાં સમાપન કર્યું। એ યાત્રા દરમિયાન જ આખા સૌરાષ્ટ્રમાંથી અવાજ ઉઠ્યો કે આ 10,000નું પેકેજ નહીં, પણ આ પેકેજના નામે પડીકું છે। એક વીઘે 50,000ની નુકસાની સામે આ પેકેજમાં એક વીઘે ફક્ત 3500 રૂપિયા મળવાના અને એ તકલીફમાં સૌરાષ્ટ્રમાં 6 કરતા વધારે ખેડૂતોએ એક જ મહિનામાં આત્મહત્યા કરી। એ જે ખેડૂતોનું દર્દ હતું, એ લોકોનો જે આક્રોશ ને તકલીફ જોઈ અને સમગ્ર ગુજરાત કોંગ્રેસની ટીમે નક્કી કર્યો
કે ખાલી સૌરાષ્ટ્ર નહીં પણ આખા ગુજરાતના તમામ વિસ્તારોમાં તમામ જિલ્લાઓમાં જઈ અને લોકોની ફરિયાદો, લોકોના પ્રશ્નો, લોકોની રજૂઆતો, લોકોની તકલીફ અને પીડા જાણીએ અને જે ગુજરાતમાં ડર અને ભયનો માહોલ ઉભો કર્યો છે એમાંથી લોકોને બહાર લાવી અને ગુજરાતના લોકોનો અવાજ બુલંદ કરીએ અને એની પરિણામલક્ષી લડાઈની શરૂઆત કરીએ. અને 21 તારીખે બનાસકાંઠામાં ધરણીધરના ચરણોમાં શીશ ઝુકાવી અને આ જન આક્રોશ યાત્રાની શરૂઆત કરી. હું મંચ પર બિરાજમાન તમામ ઉત્તર ગુજરાતના જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખોનો આભાર માનું. તમામ ધારાસભ્યો, પૂર્વ ધારાસભ્યો, આગેવાનો અને કાર્યકરોનો આભાર માનું કે 21 તારીખે વાવ-થરા જિલ્લો, ત્યાર પછી બનાસકાંઠા, ત્યાર પછી સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, ગાંધીનગર, મહેસાણા, પાટણ થઈને આજે ફરી પાછો મહેસાણા જિલ્લામાં આ યાત્રા 13મા દિવસે આવી છે. 1100 કિલોમીટર આ યાત્રાના થયા. અનેક વિસ્તારમાં બધા જ વર્ગ વિસ્તારના લોકોને મળ્યા, બધા જ લોકોની સાથે વાત કરી, બધા જ લોકોની હકીકતો જાણી અને એકી અવાજે જે લોકોનો સૂર હતો એ સૂરને બુલંદ અવાજે રજૂ કરવાનું કામ આ યાત્રાના માધ્યમથી કોંગ્રેસના આગેવાનોએ કર્યું. એક જ અવાજ હતો કે ખેડૂતોને સંપૂર્ણ દેવા માફ થવા જોઈએ. ખેડૂતોને ખાતરની તકલીફ છે, બિયારણની તકલીફ છે, સિંચાઈના પ્રશ્નો છે, ઉત્પાદનના પૂરતા ભાવ નથી મળતા. આ તમામ રીતે ખેડૂત આજે આર્થિક રીતે પાયમાલ થયો છે. ત્યારે એ ખેડૂતોના સંપૂર્ણ દેવા માફ થાય એ લડાઈ લડવાના સંકલ્પ સાથે આ જન આક્રોશ યાત્રાના પ્રથમ ચરણનું સમાપન અહીંયા કરીએ છીએ. એ જ રીતે આખા ગુજરાતના ખેડૂતો મોંઘું શિક્ષણ લીધા પછી આજે પણ બેરોજગાર છે. સરકારમાં લાખોની સંખ્યામાં પદો ખાલી હોવા છતાં ત્યાં ભરતી થતી નથી. ભરતીના નામે જે નાટક થાય છે, પરીક્ષાના પેપરો એક વાર બે વાર નહીં 25 વાર પેપરો ફૂટે છે. કોઈ પરીક્ષા પાસ કરે તો જીપીએસસીના ઇન્ટરવ્યુમાં એની સાથે જાતિ જોઈને ભેદભાવ થાય છે. એ ગુજરાતના યુવાનોને કાયમી રોજગાર મળે, સરકારમાં તમામ ખાલી પદો પર કાયમી ભરતી થાય અને જે ગુજરાતના યુવાનોનું ફિક્સ પગાર કોન્ટ્રાક્ટ ને આઉટસોર્સિંગના નામે શોષણ થાય છે એ શોષણ બંધ કરાવવાના સંકલ્પ સાથે આ યાત્રાનું આજે પહેલા ચરણનું સમાપન કરીએ છીએ. આજે અમે આવતા હતા હાસલપુરમાં મારુતિના કેટલાક કામદારો યુવાનો મળ્યા કે જેમ લાલજીભાઈ વાત કરી કે સરકારે કંપનીના માટે આખી તિજોરી ખુલ્લી મૂકી, પણ આવી સેંકડો કંપનીઓ ગુજરાતમાં આવ્યા પછી પણ આજે ગુજરાતના યુવાનોને સ્થાનિક રોજગાર મળતો નથી. એ કોંગ્રેસની સરકારો હતી, 85% સ્થાનિક રોજગાર માટે સરકારે કાયદો કરેલો છે, પણ આ કંપનીઓ એ કાયદાને ઘોડીને પી જાય છે. ત્યારે એવા આખા ગુજરાતના તમામ કામદારોને કહેવા માંગીએ છીએ, એ બેચરાજી હોય, કચ્છ હોય, વાપી હોય, અંકલેશ્વર હોય કે આખા ગુજરાતનો કોઈ પણ છેડો હોય, જેટલા પણ કામદારો આ કંપનીઓમાં કામ કરે છે એવા તમામ કામદારોના કામના કલાકો નક્કી થાય. આ તમામ કામદારોને એના કામના પ્રમાણમાં પૂરતું વેતન મળે, એનો જે અધિકાર છે એ સ્થાનિક રોજગારી મળે, એ માટેની લડાઈ લડવાનો સંકલ્પ પણ આજે કોંગ્રેસના આગેવાનો કાર્યકરો અહીં બેચરાજીથી કરીએ છે. અહીંયા વાત થઈ કે દારૂ, ડ્રગ્સનું દૂષણ, નશાના રવાડે યુવા પેઢી બરબાદ થાય છે. નાની ઉંમરે દીકરાઓ મોતને ભેટે છે, નાની ઉંમરે બેન દીકરીઓ વિધવા થાય છે. આખી યાત્રા દરમિયાન ગામે ગામ હું હોય, જિગ્નેશભાઈ હોય, જ્ઞાનીબેન હોય, તુષારભાઈ હોય, બધા જ આપણા આગેવાનોએ મહિલાઓને પૂછ્યું કે તમારા ગામમાં પીવાનું પાણી આવે છે? તો દરેક જગ્યાએ ફરિયાદ હતી કે પીવાનું પાણી પૂરતું મળતું નથી.
પણ માગો એટલો દારૂ મળે છે, માગો એટલું ડ્રગ્સ વેચાય છે, નાની ઉંમરે છોકરાઓ મરે છે, બેન દીકરીઓ વિધવા થાય છે. અને આ રજૂઆત લઈને પોલીસ પાસે જઈએ, આ રજૂઆત લઈને સરકાર પાસે જઈએ તો હપ્તાખોર સરકાર કોઈની વાત સાંભળતી નથી. અહીંયા વાત કરતા હતા પોલીસ હપ્તા ઉઘરાવે છે. મને એક પોલીસ વાળાએ ફોન કર્યો કે અમિતભાઈ તમે ભાષણ કરો છો કે પોલીસ હપ્તા ઉઘરાવે છે. હા, સાચી વાત ઉઘરાઈએ છે, પણ તમે અમારી તકલીફ અમારું દર્દ પણ જાણો કે ઉપરથી તો દરેક પોલીસ સ્ટેશનમાં પોસ્ટિંગના ભાવ બોલાય છે. બોર્ડરનું પોલીસ સ્ટેશન હોય તો એનો ભાવ વધારે, કોઈ શહેરનું પોલીસ સ્ટેશન હોય તો એનો ભાવ વધારે. આ પોસ્ટિંગના ભાવ આપીને કોઈ ત્યાં આગળ નોકરી આવે અને દર મહિને એને ટાર્ગેટ આપવામાં આવે કે આટલા પૈસા તો ઉઘરાઈને મોકલવાના છે. એ પોલીસ વાળો કે અમારું દર્દ તો સમજો કે અમે 100 રૂપિયા ઉઘરાઈને લાવીએ, અમારા ભાગે તો 10 જ આવે છે, 90 રૂપિયા ગાંધીનગર મોકલવા પડે છે. અને એટલા જ માટે આ બુટલેગરો છાતી કાઢીને કહે છે કે અમારો કોઈ વાડ પણ વાંકો નહીં કરી શકે, કારણ કે દર મહિને અમારો હપ્તો ગાંધીનગરમાં બેઠેલા લોકો સુધી પહોંચે છે. અને એટલે જે સંસ્કારી મંત્રીને પેટમાં દુખ્યું કે હપ્તો બંધ થઈ જશે, દારૂ કે જુગાર ડ્રગ્સના અડ્ડા તો બંધ થાય એની ચિંતા નહીં, પણ દર મહિને જે આવતી આવક બંધ થઈ છે એની ચિંતા એમને પહેલી થાય છે. ત્યારે આ યાત્રાના માધ્યમથી સંકલ્પ કર્યો છે કે આ ગુજરાતમાં સંપૂર્ણપણે દારૂ ડ્રગ્સની બદીને અમે નાબૂદ કરીશું અને આ ગુજરાતના યુવાનોના ભવિષ્યને સુરક્ષિત કરીશું. સાથે સાથે ભ્રષ્ટાચાર, આખી યાત્રા દરમિયાન એક પણ ગામ એવું નહીં હોય કે જ્યાં રસ્તામાં ખાડા નતા. અનેક જગ્યાએ તમે અહીંયા આગળથી હમણાં જ આયા શંખેશ્વરથી બેચરાજી, રસ્તામાં ખાડા હતા કે ખાડામાં રસ્તો હતો ખબર ના પડે. દરેક ગામમાં પૂછ્યો તો લોકો કહે છે કે આવાસ મંજૂર કરાવવું હોય તો પૈસા આપવા પડે છે, બીપીએલ નું રેશન કાર્ડ કઢાવવું હોય તો પૈસા આપવા પડે છે. કોઈ પણ કચેરીમાં જાઓ તો પૈસા આપ્યા વગર એક પણ જણનું કામ થતું નથી. ચારે બાજુ ભ્રષ્ટાચાર ચાલે છે. આ યાત્રા દરમિયાન બધાએ સંકલ્પ કર્યો છે કે આ ભ્રષ્ટાચારી કમિશન ખોડ સરકારને ખુલ્લી પાડીશું અને જેટલા પણ ભાજપના મળતિયાઓ ભ્રષ્ટાચારી છે, જે અધિકારીઓ ભ્રષ્ટાચારી છે, એને તમામને ખુલ્લા પાડી અને જેલના સળિયા પાછળ મોકલવાનો આ યાત્રા દરમિયાન સંકલ્પ કર્યો છે. મોંઘવારીની તકલીફ છે, વેપારીઓને તકલીફ છે, જો હુકમી ચાલે છે, દાદાગીરી ચાલે છે, કાયદો વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ કથળી ગઈ છે, બેન દીકરીઓ સલામત નથી. આ બધા જ લોકોના જે પ્રશ્નો છે, જે તકલીફ પીડાને વાચા આપતા આપતા આજે આ 13મા દિવસે 1100 કિલોમીટર કાપી અને આ બેચરાજી ખાતે આવ્યા છે. અને આ યાત્રાની હજુ તો શરૂઆત જ થઈ છે. હજુ તો યાત્રા નીકળી ત્રીજો દિવસ થયો અને આખા ગુજરાતમાં વાઇબ્રેશન આવ્યું. અત્યારે જે ગરમી છે એનાથી વધારે ગરમી આ યાત્રાના મંચ પરથી જે વાતો કહેવાય, આજે જે ગરમી છે એનાથી પણ વધારે ગરમી આ સરકારમાં બેઠેલા લોકોને લાગવા માંડી છે. કે હજુ તો આ પહેલું ચરણ છે ઉત્તર ગુજરાત, હજુ તો ફાગવેલથી બીજા ચરણની શરૂઆત થવાની છે. બીજા ચરણમાં મધ્ય ગુજરાત, ત્રીજા ચરણમાં સૌરાષ્ટ્ર, ફરીથી ચોથા ચરણમાં દક્ષિણ ગુજરાત અને પાંચમા ચરણમાં કચ્છ જઈશું. ત્યાં સુધી હું તમને વિશ્વાસ અપાવું છું કે આખા ગુજરાતનો એક એક કોંગ્રેસનો કાર્યકર ગુજરાતના ખેડૂતોના સંપૂર્ણ દેવા માફ થાય એ લડાઈ લડવા માટે રસ્તા પર ઉતર્યો છે. હું તમને વિશ્વાસ અપાવું છું કે આ યાત્રા પૂરી થાય ત્યાં સુધી આખા ગુજરાતના યુવાનોને કાયમી રોજગાર મળે, ફિક્સ પગાર, કોન્ટ્રાક્ટ ને આઉટસોર્સિંગ પ્રથા નાબૂદ થાય, એના માટે આખા ગુજરાતનો એક એક કોંગ્રેસનો કાર્યકર ગુજરાતના યુવાનો સાથે મળીને રસ્તા પર ઉતરીને લડતો હશે.
આ યાત્રાની સમાપ્તિ થાય ત્યાં સુધી હજુ તો થોડી જ શરૂઆત થઈ. મને હમણાં અહીં બેચરાજી મંદિર આગળ જિજ્ઞેશભાઈ કહેતા હતા કે સાહેબ અહીંયા જ અડ્ડો ચાલતો હતો પણ હમણાં તો બંધ થઈ ગયો છે. હજુ તો શરૂઆત જ થઈ છે. ધીમે ધીમે તમે જોશો તો જેમ જેમ જાગૃતિ આવશે, બહેનો લડવા માટે તૈયાર છે, રસ્તા પર ઉતરીને આંદોલન કરવા માટે તૈયાર છે. જરૂર પડે તો ગાંધીનગર વિધાનસભાનો ઘેરાવો કરવા પણ ગુજરાતની બહેનો તૈયાર છે. અમારા અહીં NSUI ના મિત્રો બેઠા છે. એમની આખી NSUI ની ટીમે નક્કી કર્યું કે નો ડ્રગ્સ આખી મૂવમેન્ટ ચલાવીશું. ગુજરાતની એક એક કોલેજમાં, એક એક શાળામાં જઈશું. આ ડ્રગ્સ દારૂથી થતું નુકસાન એના માટે જાગૃતિ લાવીશું અને આ ડ્રગ્સ સામે લડવાની લડાઈ માટે એક એક કોલેજમાં જઈને શપથ લઈને ગુજરાતના યુવાનોને આ લડાઈમાં જોડવા માટેનું આહવાન કરવાના છે. ત્યારે આ લડાઈ કોઈ એકલા લોકોની લડાઈ નથી. આ લડાઈ કોઈ કોંગ્રેસ પાર્ટીની લડાઈ નથી. આ લડાઈ કોઈ ચૂંટણીમાં મત લેવાની લડાઈ નથી. પણ આ ગુજરાતના લોકોના જે હક અધિકાર છે, આ ગુજરાતના લોકોને જો અધિકાર આ સરકાર છીનવી રહી છે. અહીંયા વાત થઈ એમ આપણા ટેક્સના પૈસાથી સરકારની તિજોરી ભરાય, આપણા ટેક્સના પૈસાથી રાજ્યના મુખ્યમંત્રીથી લઈ ગામના તલાટી સુધીનો પગાર લેતા હોય ત્યારે એ સરકાર ગુજરાતના લોકોનો અવાજ નથી સાંભળતી. એ બેરી સરકારને જગાડવા માટે આ જનાક્રોશ યાત્રા લઈને નીકળ્યા છીએ. મારો બધાને કહેવું છે કે આ યાત્રામાં જે રીતે લોકો જોડાઈ રહ્યા છે, પહેલા પૂછીએ તો ધીમેથી બોલે. બહેનોને પૂછીએ કે તમારે ત્યાં દારૂ મળે છે તો ધીમા અવાજે પહેલા દિવસ બોલે. બીજી વાર જોયું તો વધારે જોરથી બોલે. ત્રીજી વાર જોયું કે આજુબાજુ બધા જ બુટલેગરો હોય તેમ છતાં પણ બોલતા થયા કે ના અમારે બંધ કરાવો છે, લડીશું. અમે આદિવાસી વિસ્તારમાં ગયા, ત્યાં જાતિના દાખલાના પ્રશ્નો હતા. અહીં કાંતિભાઈ બેઠા હોય તો ઇકબાલગઢ, અમીરગઢથી યુવાનોએ કીધું કે ગાંધીનગરમાં કૂચ કરી અને આ વિધાનસભામાં બેઠેલા લોકોને પણ કપડા ફાડીને પણ અધિકાર લઈશું. આજે આક્રોશ છે. હું 100% કહું છું કે ધીમે ધીમે આ લોકોનો આક્રોશ એક જન આંદોલનમાં પરિવર્તિત થવાનો છે. ત્યારે આપ સૌને વિનંતી કરું કે આ જન આક્રોશ યાત્રામાં તમે જે સમર્થન આપ્યું છે, આવનારા દિવસમાં એક જન આંદોલનનું સ્વરૂપ લે અને આ જન આક્રોશ યાત્રા દ્વારા જે લોકોનો આવકાર અને આક્રોશ જોવા મળ્યો છે, આ યાત્રા પૂરી થતા થતા એ 2027માં પરિવર્તનનો શંખનાદ આ જનાક્રોશ યાત્રા પુરવાર થશે. એ વાત સાથે તમામ બળદેવજીભાઈથી લઈ અને તાલુકા જિલ્લા કોંગ્રેસની ટીમને આભાર માનું છું, અભિનંદન આપું છું કે આ સમાપન કાર્યક્રમ માટે ખૂબ સુંદર વ્યવસ્થા કરી. તમામ આગેવાનોનો આભાર માનું છું કે આખી યાત્રા દરમિયાન આપણું રાષ્ટ્રીય નેતૃત્વએ પણ સમર્થન કર્યું. રાહુલજીએ પણ જે ગુજરાતના લોકોનું દર્દ હતું, પીડા હતી, જે આક્રોશ હતો એને ટ્વીટ કરીને પણ સમર્થન કર્યું અને સાથે સાથે એમ પણ કીધું છે કે જ્યારે આ લડાઈમાં જરૂર પડે જમીની લડાઈમાં આવવાની તૈયારી પણ એમણે બતાવી છે. ત્યારે આપણા રાષ્ટ્રીય નેતૃત્વનો પણ આભાર, પ્રદેશના નેતૃત્વ